دروازہ اچانک ہی کھلا تھا۔ شاید پہرےدار کسی کونے سے نمودار ہوئے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو ہوش میں آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی تھیں اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جب اچانک ہی اس کے سیل کے باہر بڑا سا تالا کھٹاک کی آواز سے کھلا۔ اس کے ساتھ ہی سلاخوں والا دروازہ بھی کھلتا چلا گیا۔ اچانک ہی سیل میں جیسے طوفان بدتمیزی گھس آیا تھا۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ اس کی ٹانگ سے منسلک لوہے کی زنجیر کا جو سرا سلاخوں والے دروازے کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ کھول دیا گیا، لیکن ابھی تک دوسرا سرا بدستور اس کی ٹانگ سے بندھا ہوا تھا۔ 3-4 پہرےدار اکٹھے اس پر دوبارہ پل پڑے۔ وہ جنونیوں کی طرح اسے پاؤں کی ٹھوکر مارتے اور گالیاں دیتے ہوئے دھکے دے کر باہر لے گئے۔ جیسے ہی وہ سیل سے باہر آیا اچانک اسے یوں لگا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ اسے بعد میں علم ہوا کہ یہ تو یہاں کی نارمل پریکٹس ہے۔ ایک کونے میں کھڑے گارڈ نے اس کے باہر نکلتے ہی ایک بڑا سا کمبل جہانگیر پر اس طرح پھینکا جیسے کسی جانور کو پکڑنے کے لیے اس پر جال پھینکا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک محافظ نے اس کے پاؤں میں بندھی زنجیر کے سرے کو زور سے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جہانگیر کو ایک لمحے کے لیے احساس ہوا جیسے وہ دم گھٹنے سے مر گیا ہو، کیونکہ کمبل سے اس کا سارا وجود ڈھانپا گیا تھا اور سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس احساس پر بے پناہ اذیت غالب آ گئی۔ اسے اپنے بدن کی ایک ایک ہڈی تڑختی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے سر پر موجود تمام پہرےداروں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ڈنڈوں سے اسے وحشیوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وحشیانہ عمل کے خاتمے پر انہوں نے جہانگیر کو زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا اور اس طرح گھسیٹتے ہوئے اسے ایک چھوٹے سے کمرے تک لے گئے جس کے ایک کونے میں میز پر ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا اور دوسرے کونے میں ایک لمبے قد اور بڑی مونچھوں والا درمیانی عمر کا ایک شخص جو شکل ہی سے جلاد دکھائی دے رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے اسے خونی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں ایک میز پر انسانی جسم پر تشدد کرنے والے آلات بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایسے لوہے کے مختلف شکنجے صدیوں پہلے کی غیر مہذب اقوام اپنے دشمنوں کو اذیتناک موت سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن یہ لگتا تھا جیسے آج بھی اس دور کی ساری وحشت اور درندگی اس قوم میں درائی ہے جس سے مجاہدین کا واسطہ تھا۔ سیل سے اسے گھسیٹ کر لانے والوں نے ایک بنڈل کی طرح اس لمبے تڑنگے آدمی کے سامنے پھینک دیا جو یہاں ہلاکو خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جہانگیر کو یہاں تک لانے والے مؤدب ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ہلاکو نے ایک حقیر سی نظر اس پر ڈالی۔ اس درمیان ہلاکو کے اشارے پر اس کے پاؤں سے بندھی زنجیر کھول دی گئی۔ وہ نفرت سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے بولا، یہی ہے وہ سورما۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پاؤں کی زوردار ٹھوکر جہانگیر کی پسلی میں رسید کی اور وہ اس اچانک حملے سے پلٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ جہانگیر کو یوں لگا جیسے اس کی 2-3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن یہ بات اس کے علاوہ اس کے دشمنوں کے علم میں بھی تھی کہ اس کا بدن کانچ کا نہیں فولاد کا بنا ہوا ہے اور اتنی جلدی ٹوٹنے والا نہیں۔ ہلاکو نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ جہانگیر نے اتنے اطمینان سے کہا، مجاہد، کہ ہلاکو کا قہر 2 چند ہو گیا، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ بولا، میں نے تمہارا اصلی نام دریافت کیا ہے۔ جہانگیر بولا، یہ میرا اصلی نام ہے اور یہی میری اصلی شناخت۔ جہانگیر اس طرح اطمینان سے بول رہا تھا جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو۔ ہلاکو نے وہاں موجود دوسرے درندوں سے کہا، اس کا دماغ شدید صدمے سے خراب ہو گیا ہے، پہلے اس کا دماغ ٹھیک کرو۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی جب انہوں نے دوبارہ جہانگیر کو زمین پر دھکا دے کر گرایا اور اس کے بدن پر 4 آدمی اس طرح جم کر بیٹھ گئے کہ جہانگیر کے لیے اپنے جسم کو جنبش دینا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے صرف اتنا احساس ہوا کہ اس کے دونوں پاؤں میں رسیاں باندھی جا رہی تھیں، پھر وہ موذی اس کے جسم سے الگ ہو گئے اور اچانک ہی جھٹکے سے اس کی ٹانگیں اوپر اٹھنے لگیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر کے بل فضا میں معلق تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کمر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سر کے بل لٹکے ہوئے جہانگیر کی کمر پر 2 وحشی کوڑے برسا رہے تھے۔ چمڑے سے بنے اس کوڑے میں شاید لوہے کے تار چھپے تھے کہ اس کی ہر ضرب اسے اپنے جسم میں پیوست ہوتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ صبر و رضا کا پیکر بنا اس قہر کو اپنی مقدور بھر ہمت کے ساتھ برداشت کر رہا تھا۔ جہانگیر کو احساس ہو چلا تھا کہ جب سے اس نے اللہ تعالیٰ سے معاونت طلب کی ہے اس میں گویا ایک مقناطیسی قوت در آئی تھی۔ کیا مجال جو اس کے پائے ثبات میں ذرا سی بھی لغزش آئی ہو۔ ہلاکو بار بار اس کے بال پکڑ کر اس کی گردن کو فضا میں جھٹکا دے کر اس کا نام دریافت کر رہا تھا، لیکن اس کے جواب میں صرف وہ قرآنی آیات سنائی دے رہی تھیں جن کا ورد جہانگیر مسلسل کر رہا تھا۔ اذیت برداشت کرتے کرتے وہ جب بے ہوش ہوا تب ان وحشی درندوں نے اس کے بے حس و حرکت جسم کو زمین پر پھینکا، اس کے پاؤں سے رسیاں کھولیں اور اسے ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگے۔ انسپکٹر تیرتھ رام نے غصے سے اپنا ہی ہونٹ کاٹ لیا تھا اور اس میں سے باقاعدہ خون رسنے لگا تھا۔ اس کی شہرت ہلاکو کے نام سے ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی۔ بے رحمانہ تشدد کے لیے وہ اپنوں اور غیروں میں ایک حوالہ بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی گرفت میں آنے والا کوئی بھی بدقسمت اپنا جسم صحیح سلامت یہاں سے لے کر واپس نہیں گیا تھا۔
اب تو اس کی اس خصوصیت کا اعتراف اس کے پیٹی بند بھائیوں میں بھی کیا جانے لگا تھا، اور ایسے مجاہدین جن سے بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں کو علم ہوتا کہ وہ عام تفتیشی افسران کے قابو میں آنے والے نہیں، انسپکٹر تیرتھ رام ہلاکو کے پاس بھیجا جاتا۔ میجر رائے نے جہانگیر کے ریڈ 20 میں آنے سے پہلے فون کر کے تیرتھ رام کو بطور خاص ہدایات دی تھی کہ جہانگیر کو زندہ رکھ کر اس سے ساری معلومات اگلوانا ہے۔ اس نے انسپکٹر تیرتھ رام کو بتایا تھا کہ کرنل گوپال کرشنا براہ راست اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ آج رات کو اس کے اقبالی بیانات کی ریکارڈنگ سننے اور جہانگیر سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ ہلاکو کو انہوں نے بطور خاص ہدایات دی تھی کہ کرنل گوپال کرشنا کی آمد پر جہانگیر کو طوطے کی طرح چالو کر کے رکھے اور وہ اس کے ہر سوال کا جواب دینے لگے، تبھی گوپال کرشنا خوش ہو سکے گا۔ اس نے فون پر ہی گردن پھلا کر بڑے تکبر سے جواب دیا تھا، سر ایسے کئی سالے آئے اور گئے، آپ رات کی بات کرتے ہیں، میں صبح ہی اسے گدھا بنا کر رکھ دوں گا۔ میں نے کئی ایسے سرکس کے شیر سیدھے کر دی ہیں، کیا مجال ہے سالے کی کہ وہ انسپکٹر تیرتھ رام کے شکنجے میں پھنسنے کے بعد اپنی زبان بند رکھے؟ وہ بولے گا سر، اور وہ سب کچھ بتائے گا جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ میجر رائے نے اسے کہا، ٹھیک ہے تیرتھ رام، ہم نے بھی تمہاری شہرت سنی ہے، لیکن اسے ایک چیلنج کیس سمجھ کر قبول کرنا۔ تیرتھ رام کو میجر رائے کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی، اسے قدر غصہ بھی آیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے میجر رائے نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ جہانگیر کی یہاں آمد سے پہلے ہی اس نے اپنا سارا غصہ اس پر اتارنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا اور اس پر اپنے معمول سے زیادہ ہی سختی بھی کی تھی، لیکن اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ میجر رائے نے اسے غلط نہیں کہا تھا۔ اس وقت شام ہونے کو آ رہی تھی، اس نے جہانگیر پر وہ سارے تشدد کے حربے آزما لیے تھے جو دوسرے 9 گرفتاروں پر کم از کم ہفتے کے دوران آزمائے جاتے تھے۔ اس درمیان وہ 4 مرتبہ بے ہوش ہوا تھا۔ اس کے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ رہ گیا ہو جس پر اس نے کاری ضرب نہیں لگائی تھی۔ البتہ خصوصی احکامات کی وجہ سے اس نے ابھی جہانگیر کی کوئی ہڈی پسلی نہیں توڑی تھی، اور 4 مرتبہ جب اسے ہوش میں لانے کے بعد تشدد شروع کرتا تو پہلے ڈاکٹر اس کا معائنہ بھی کرتا تھا، مبادا جہانگیر تشدد سے مر ہی نہ جائے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اس درمیان وہ اس کے منہ سے جہانگیر کا اصلی نام ہی نہیں اگلوا سکا تھا، اس کے علاوہ اور کیا کرتا؟ اب تو وہ خود کو جہانگیر کے سامنے شرمندہ محسوس کرنے لگا تھا۔ جہانگیر کے آہنی ارادوں اور قوت ارادی نے اسے عزم و استقلال کا کوہ گراں بنا کر ہلاکو کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، جسے ایک تیرتھ رام تو کیا اس جیسے ہزاروں خوخار درندے مل کر بھی سرنگوں نہیں کر سکے تھے۔ وہ سربلند تھا، اس نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس پر خود کو قائم رکھا تھا۔ کیا مجال جو اس نے اب تک انہیں اپنا صحیح نام بھی بتایا ہو، کیا مجال جو کوئی اس سے اس کی اصلی شناخت دریافت کر پایا ہو۔ وہ اپنے عزم اور ارادوں میں اٹل تھا۔ دشمن کو امید تھی کہ وہ جہانگیر سے مجاہدین کے ایسے ٹھکانوں کا پتہ چلا سکیں گے جہاں تک ان کی رسائی عام حالات میں ممکن ہی نہیں تھی۔ اس نے جس نوعیت کے ایکشن کیے تھے اس کے بعد سے تو اس کی گرفتاری دشمن کے لیے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنے والی بات تھی، لیکن جہاں شام ڈھل رہی تھی اور ابھی تک انسپکٹر تیرتھ رام اسے ڈھنگ کی ایک بات بھی اگلوا نہیں سکا تھا۔ وہ تو جہانگیر سے یہ بھی دریافت کرنے میں ناکام رہا تھا کہ اس کا تعلق کس ملک کے کس شہر سے ہے۔ جب بھی وہ اس پر بے پناہ تشدد کرنے کے بعد اس کی شناخت دریافت کرتے تو جہانگیر سارے جہان کو اپنا جہان قرار دیتا۔ اس نے اپنے ہر عمل پر فخر کا اظہار کیا تھا اور تیرتھ رام کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک اس کے بدن میں جان باقی ہے وہ اسی طرح مصروف جہاد رہے گا۔ تیرتھ رام کا ذہن معوف ہو رہا تھا، اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس نے جہانگیر پر تشدد نہیں کیا بلکہ یہ سارا تشدد جہانگیر کی طرف سے اس پر ہوا ہے۔ بالآخر اس نے اپنا آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اب وہ نفسیاتی حربے آزمانے پر تل گیا تھا۔ بولا، ٹھیک ہے، اگر تم نے مرنے کا مصمم ارادہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری مرضی، بہرحال تم جیسے جوان مرد کو مارتے ہوئے مجھے افسوس تو ضرور ہوگا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ریوالور نکال کر جہانگیر کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے اس کو چیک کرنے لگا۔ ریوالور مکمل لوڈ تھا اور اب تیرتھ رام نے اسے مکمل فائرنگ پوزیشن میں کر لیا۔ جہانگیر کے چہرے پر بری طرح نیل پڑے ہوئے تھے، اس پر کیے گئے بے رحمانہ تشدد کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے سارے منہ پر سوجن آ گئی تھی اور آنکھیں جن کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو چکا تھا اندر دھسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، بس ایک آنکھوں کی چمک جس میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا تھا۔ جہانگیر اس کی اس حرکت پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ یہ مسکراہٹ اب اس کے زخمی ہونٹوں پر بھی نمایاں ہونے لگی تھی۔ جہانگیر نے بھی اس کے خلاف نفسیاتی حملہ کرنے کی ٹھانی۔ بولا، مجھے تمہاری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے، لعنت ہے تم پر جو تم نے کہا، اگر اس پر عمل نہ کر کے دکھاؤ۔ ہلاکو بولا، رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ یہ کہتے ہوئے پستول کا دستہ پوری قوت سے اس کے پہلو میں ہتھوڑے کی طرح مارا۔
बेपनाह और मुसलसल तशद्दुद ने जैसे जहांगीर के जिस्म को बेहिस्सो हरकत कर दिया था। वो जरा सा डगमगाया और फिर अपने कदमों पर जमकर खड़ा हो गया। उसके आनी अजाइम को देखकर अब तो तीरथ राम की मदद के लिए उस कमरे में मौजूद 3 और सिपाही भी दिल ही दिल में खराज तहसीन पेश करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा मजबूत और फौलादी आसाब का हामिल आतंकवादी नहीं देखा था, जो अब भी तीरथ राम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बोला, बेवकूफ गधे, तुम क्या समझते हो कि मुझे जान से मार कर जीत जाओगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? मैं मरकर भी तुम्हारे लिए अजाब बना रहूंगा। याद रखना, हमारे नजदीक जिस्म की मौत कोई हैसियत नहीं रखती, शहादत तो हमारा एजाज है। अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम अपनी माँ के जने हो, तो एक सवाल का जवाब भी मेरी जबान से उगलवा कर दिखाओ। उसकी आवाज में जाने क्या कहर बरस रहा था कि तीनों सिपाही सहम कर रह गए। लेकिन दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तीरथ राम हलाकू गुस्से से बावला हो गया। उसने जहांगीर को गलीज गालियां बकते हुए रिवॉल्वर मेज पर रखा और एक कोने में धरा लोहे का रॉड उठाकर उस पर पिल पड़ा। जहांगीर यही चाहता था। जैसे ही हलाकू ने उसके पहलू में रॉड मारा, जहांगीर डगमगाया और चकराकर मेज की तरफ झुका। उसके गिरने का अंदाज बिल्कुल फितरी था, जिस पर किसी मामूली शुबे की गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे सारी बाजी पलट चुकी थी। मेज पर रखा रिवॉल्वर अब उसके हाथ में था। इंस्पेक्टर तीरथ और उसके तीनों साथी इस तरह भौंचक्का रह गए थे जैसे उन्होंने अचानक ही यमराज को देख लिया हो। जहांगीर कहर का देवता बनकर उन्हें इस तरह घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी आंखों से बरसता कहर चारों को अपने तन बदन में उतरता महसूस हो रहा था। वो बोला, उस तरफ। थूक निकलकर इंस्पेक्टर तीरथ राम ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लेकिन अभी उसका फिक्रा बमुश्किल मुकम्मल हुआ था कि उसको अपने पहलू की सारी हड्डियां टूटने का एहसास हुआ। जहांगीर ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी जगह पर खड़े खड़े उसके पहलू में लात रसीद की थी और इंस्पेक्टर तीरथ राम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने आहनी रॉड से उसे चोट लगाई हो। दर्द की शिद्दत से बेकाबू होकर वो जमीन पर गिरा तड़प रहा था। उसके तीनों साथी पत्थर के बुत बने वहां सहमे खड़े थे। जहांगीर ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। दूसरे ही लम्हे उसने जमीन पर गिरे तीरथ राम की गर्दन पर झुककर अपना घुटना रखा और रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह में दाखिल कर दी। अगर तुम्हारे हलक से एक आवाज भी निकली तो मैं सारी गोलियां तुम्हारे मेदे में उतार दूंगा। उसने कहर बरसाती आवाज में इंस्पेक्टर तीरथ राम को आसाबी कोड़ा रसीद किया। तीरथ राम इस तरह सहम कर खामोश हुआ था जैसे जोर जोर से रोते बच्चे को बसा औकात उसका बाप जोरदार तमाचा रसीद करके खामोश करवाया करता है। उसने तीरथ राम का मुंह जमीन की तरफ करवा कर उसे दोनों हाथ सीधे रखने का हुक्म दिया था। फिर उसने वहां मौजूद 3 सिपाहियों में से 2 को इस पोजीशन में जमीन पर लेटा दिया और अब वो तीसरे से मुखातिब था। इन दोनों के हाथ पांव रस्सी से मजबूती से बांध दो। एक बात का ध्यान रखना कि अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी शक गुजरा कि तुमने कोई चालाकी दिखाई है तो मैं तुम्हें जहन्नम रसीद करूंगा। उसने रिवॉल्वर की नाली को कनपटी पर जमाते हुए हुक्म दिया। बमुश्किल 3 मिनट के बाद उसने अपने दोनों साथियों को जहांगीर के इत्मीनान के मुताबिक इस तरह बांध दिया कि वो जुम्बिश भी नहीं कर सकते थे। जहांगीर ने उनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद उसे जमीन पर इस तरह लेटने का हुक्म दिया और अब वो इंस्पेक्टर तीरथ राम से उसकी मुश्कें कसवा रहा था। ये सारा अमल 5 मिनट में मुकम्मल हो गया। इस दौरान उसने एक सिपाही की गर्म जर्सी पहन ली थी। जहांगीर ने तीनों के मुंह में इस तरह कपड़े ठूंस दिए थे कि वो बेचारे अब सिर्फ सांस ही ले सकते थे। अपने साइज के मुताबिक दूसरे सिपाही के बूट उसने गर्म जुराबों के साथ पहन लिए। यहाँ से मुतमईन होकर वो तीरथ राम से मुखातिब हुआ, मेरे आगे आगे इस तरह चलो जैसे यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ से बाहर तक मुझे मुकम्मल हिफाजत से ले जाना तुम्हारा फर्ज है। जहाँ मुझे खतरे का एहसास हुआ मैं फौरन तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब इस बात का फैसला तुम खुद कर लो कि मेरे साथ कोई होशियारी कर सकते हो या नहीं। ये बात याद रखना कि मैंने जो कहा है उस पर अमल भी कर सकता हूँ। कम से कम तुम्हें इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। जहांगीर अगर कुछ न भी कहता तो भी अब इंस्पेक्टर तीरथ राम को उससे मुताल्लिक कोई गलत फहमी नहीं रह गई थी। वो कम से कम एक बात जरूर समझ गया था कि ये कोई जुनूनी शख्स है जिसे अपनी जान की जर्रा भी परवाह नहीं और वो एक लम्हे में उसकी जान भी ले सकता था, जबकि तीरथ राम को अपनी जान बड़ी अजीज थी। उसने सोचा अगर उसे कत्ल करने के बाद जहांगीर गिरफ्तार भी हो जाए तो तीरथ राम को इसका क्या फायदा, वो तो मर चुका होगा। और इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि इंस्पेक्टर तीरथ राम जिंदा भी रहता और जहांगीर को दोबारा गिरफ्तार भी करवा देता। उसे अंदाजा था कि ये तो नामुमकिन है कि वो एक मर्तबा खतरे का मामूली सा एहसास होने पर उसे जिंदा छोड़ देता। इंस्पेक्टर तीरथ राम के लिए अब तमाम इम्कानात सानवी हैसियत इख्तियार कर चुके थे। उसे फिलवक्त इस खूनी बला के शिकंजे से अपनी जान को निकालना था, जिसके बाद ही वो कुछ कर पाता। उसने अचानक ही हौसला करते हुए जहांगीर से कहा, अगर तुम वादा करो कि मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर तक ले जाऊंगा। बसूरत दीगर तुम मुझे गोली तो मार दोगे लेकिन तुम भी बाहर नहीं जा पाओगे।
जहांगीर उससे कोई वादा करने की पोजीशन में नहीं था। उसका दिल नहीं चाहता था कि उसे माफ कर दे, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक ख्याल बिजली के कौंधे की तरह उसके जहन में लपका। उसने सोचा रॉ को उसकी असलियत का इल्म तो होगा। अगर एक मर्तबा वो इंस्पेक्टर तीरथ राम की मदद से यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो इंस्पेक्टर तीरथ राम को रॉ वाले जरूर जिंदा दरगोर कर देंगे। ये भी तो मुमकिन था कि वो अगर जिंदा मुजाहिदीन के हाथ लग जाए तो उसे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर लेते, या फिर उसको मुमकिना अंजाम से खौफजदा करके उससे कोई और काम ले लेते। उसने सोचा अपनी हद तक वो जरूर वादा कर ले, लेकिन इस बात की गारंटी न दे कि मुजाहिदीन उसके मुताल्लिक क्या फैसला करेंगे। उसने फैसला कुन लहजे में कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन किसी और की जमानत नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर तीरथ राम उसकी बात पर मुतमईन हो गया। बोला, ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आना। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांकने के बाद उसे कहा, ठीक है, लेकिन जहां मेरे और तुम्हारे दरमियान फासला 2-3 कदम से ज्यादा बढ़ा मैं तुम्हें बेदरीग गोली मार दूंगा। जहांगीर ने उसके कान के नजदीक मुंह लाकर सरगोशी की। इंस्पेक्टर तीरथ राम ने सहम कर कहा, अच्छा। वो जिंदगी में पहली मर्तबा खौफजदा हुआ था। भगवान जाने उस लड़के में क्या शक्ति समाई थी कि इंस्पेक्टर तीरथ राम हलाकू खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगा था। उसकी फिल वक्त यही कोशिश थी कि जैसे भी मुमकिन हो इस जुनूनी को यहाँ से बाहर निकाले, जिसके बाद ही वो खुद को महफूज रख सकता है। रेड 20 के बैरक की तरफ कोई नहीं आता था। ये तफ्तीशी कमरे पहरेदारों की बैरकों से दूर बनाए गए थे ताकि मजलूमों की चीखों की आवाजें यहाँ तक पहुंचकर जवानों की नींद खराब न करें। यहाँ सिर्फ मुल्जिम लाए जाते थे या फिर तफ्तीश करने वाले अफसर होते। ये उनकी सवाबदीद पर मुनहसर था कि वो अपने ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिम को कितनी देर तक अपने पास रखते हैं। उमूमन जहाँ सुबह को लाए जाने वाले मुल्जिम को सारा दिन और सारी रात यहाँ रखा जाता। खुसूसी हालात में ये वक्फा मजीद बढ़ सकता था और बसा औकात 3-4 दिन मुसलसल एक ही शख्स पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते। कैंप कमांडेंट को इस बात का इल्म था कि सुबह इंस्पेक्टर तीरथ राम के पास जिस खतरनाक दहशतगर्द को ले जाया गया है वो कौन है और उसे वहाँ कितना अरसे तक रहना होगा। इस दरमियान अपने तफ्तीशी कमरे में मौजूद इंटरकॉम के जरिए वो हर चीज वहाँ तलब कर सकते थे और एक दूसरे को हिदायत भी यहीं से दी जा सकती थी। इंस्पेक्टर तीरथ राम मरता क्या न करता कि मिस्ताक उसे ऐसे रास्तों से लेकर जा रहा था जिस तरफ उसको जाते हुए कोई न देख सके। उसने तफ्तीशी कोठरियों की पुश्त से घूमकर पार्किंग की तरफ जाने का फैसला किया था जहाँ उसकी गाड़ी मौजूद थी। उसने सोचा था अगर वो किसी तरह उसे गाड़ी में छुपाकर यहाँ से ले जाता तो मुमकिन था उसकी जान बख्शी हो जाती। यही एक कदरे महफूज रास्ता था, वरना तो उसकी मौत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते, क्योंकि एक मर्तबा ये इल्म होने पर कि जहांगीर उसे यरगमाल बनाकर यहाँ से ले जा रहा है, उन दोनों के जिंदा बच जाने के इम्कानात न होने के बराबर थे। क्योंकि यहाँ के मकीनों को इंस्पेक्टर तीरथ राम की जिंदगी से ज्यादा अपनी साख अजीज थी। वो इस बात की कभी परवाह न करते कि तीरथ राम के साथ क्या गुजरती है। वो जहांगीर को यहाँ से किसी कीमत पर जिंदा न जाने देते। पार्किंग एरिया तक वो धड़कते दिल और लरसते कदमों से उसे बाहिफाजत ले आया था। उसकी खुशकिस्मती ये थी कि अंधेरा उतरने लगा था और गहरे दरख्तों की वजह से वो कदरे महफूज रहे थे। किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया था। यूं भी उस वक्त कोई छुट्टी करने या ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं जा रहा था। मकामी मुलाजिमीन की गाड़ियां एक कोने में खड़ी थी, कहीं झुककर और कहीं सीधे खड़े होते हुए। बिलाखिर 6-7 मिनट की मसाई के बाद वो इंस्पेक्टर तीरथ राम की जीप तक पहुंच गए। इंस्पेक्टर तीरथ राम की फिल वक्त सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जैसे भी मुमकिन हो यहाँ से इस मुसीबत को निकाले, क्योंकि इस दौरान में 2-3 मरतबा जहांगीर उसकी गर्दन से रिवॉल्वर की ठंडी नोक लगाकर उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिला चुका था। तुम पिछली सीट पर लेट जाओ, मैं तुम पर तरपाल डाल देता हूँ, क्योंकि हमें मेन गेट से गुजर कर जाना है, इंस्पेक्टर तीरथ राम ने कहा। जहांगीर ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका और दोनों सीटों के दरमियान खला में फंसकर इस तरह बैठ गया कि अपने ऊपर तरपाल लेने पर किसी को यहाँ उसकी मौजूदगी का एहसास ही न हो सके। इंस्पेक्टर तीरथ राम ने चाहा था कि दूसरी सीट पर धरी तरपाल उस पर डाल दे, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो सहम कर पीछे हट गया। जहांगीर ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तान कर वार्निंग के अंदाज में पीछे हटा दिया। मुझे क्या करना है उसकी तुम फिक्र न करना, अपनी फिक्र करो। अगर गेट पर तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हुई या तुमने जीप को एक लम्हे के लिए भी खड़ा करने का खतरा मोल लिया तो दूसरे ही लम्हे गोली तुम्हारी खोपड़ी के पार होगी। खबरदार किसी जगह 1 मिनट के लिए भी न रुकना। उसकी वार्निंग पिघले हुए शीशे की तरह इंस्पेक्टर तीरथ राम हलाकू के कानों में उतर गई। उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जीप स्टार्ट की और चल दिया। पहरेदारों के लिए उसकी शख्सियत कोई अजनबी नहीं थी, लेकिन वो हैरान जरूर हुए कि आज इस तरह बेवक्त कहाँ जा रहा है। फिर ये सोच कर कि ये उसका कोई जाती मामला भी हो सकता है, उन्होंने इस बात पर ध्यान न दिया।
उस इंटरोगेशन सेंटर में भारत की मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग डेप्यूटेशन पर आते रहते थे। इंस्पेक्टर तीरथ राम का ताल्लुक बीएसएफ से था और ये लोग उमूमन अपने मकामी यूनिटों में भी आते जाते रहते थे। पहरेदारों ने तब यही समझा कि वो शायद अपने यूनिट में उस वक्त किसी काम से जा रहा है। यूं भी उसकी खाली जीप दिखाई दे रही थी, उसके अलावा उसमें कोई और सवार दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए शक शुबे वाली भी कोई बात नहीं थी। उन्होंने बैरियर उठा दिया और इंस्पेक्टर तीरथ उनके मौद्दबाना सैल्यूट नजरअंदाज करता दिल ही दिल में राम नाम का जाप करता खतरे की लाइन उबूर कर गया। उसने इंटरोगेशन सेंटर के हिफाजती इलाके से बाहर निकलकर जीप अब उस पहाड़ी रास्ते की तरफ घुमाई थी जो यहाँ से शहर की तरफ जाता था। इस दरमियान वो अपनी गर्दन सीधी किए सामने सड़क पर नजरें जमाए बैठा रहा। चढ़ाई पर पहाड़ी मोड़ होने की वजह से जीप की रफ्तार बहुत कम थी और इंस्पेक्टर तीरथ राम इस खौफ से कि कहीं वो बदहवासी में कोई और मुसीबत न खड़ी कर ले, यूं भी बड़ी एहतियात से जीप चला रहा था। अचानक ही जीप को झटके लगने लगे। शायद पेट्रोल में कचरा आ गया था या फिर कोई मुसीबत आ गई थी। उसने गाड़ी रोक दी और डरते डरते पीछे गर्दन घुमाते हुए कहा, मेरे ख्याल से इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम कहो तो चेक कर लूं, वरना जीप चलेगी ही नहीं। उसे अपनी बात का जवाब मौसूल न हुआ तो इंस्पेक्टर तीरथ राम ने दोबारा अपनी बात दोहराई, लेकिन इस मर्तबा भी खामोशी तारी रही। फिर उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। पीछे कोई जी नफ्स मौजूद होता तो उसके सवाल का जवाब देता। वहां तो सिर्फ तरपाल मौजूद थी और जहांगीर गायब था। तीरथ ने डरते डरते तरपाल पर हाथ मारकर इस बात की तस्दीक की थी कि वाकई जहांगीर वहां से जा चुका है या फिर ये भी उसकी कोई चाल है। उसे इस बात का इल्म ही न हो सका कि जहांगीर किस मोड़ पर खुली जीप से नीचे उतर गया था। वो तो खौफ के मारे इतना बदहवास हो रहा था कि उसने इस तरह सामने रास्ते पर नजरें गाड़ी हुई थी जैसे वहां से अचानक ही जमीन फटने और जीप के उसमें समा जाने का खतरा महसूस कर रहा हो। लेकिन जमीन अपनी जगह कायम रही, अलबत्ता जहांगीर गायब हो चुका था। पहले तो उसने फेफड़ों का सारा जोर लगाकर लंबा सांस लिया और खुद को नॉर्मल किया, जिसके बाद वो दीवानावार कभी जहांगीर को और कभी अपने आप को गालियां देने लगा। ऐसा लगता था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। उस पागलपन में उसने बड़े जोर से जीप को ठोकर मारी, जिसके इंजन ने अब सेल्फ उठाने से भी इनकार कर दिया था। फिर अचानक हाय राम कहकर अपना पांव पकड़ कर बैठ गया। अगर ये जीप इंटरोगेशन सेंटर के अंदर या बाहर बंद हो जाती तो, ये सोचकर वो अचानक सहम कर रह गया। अचानक ही उसकी जीप में नस्ब रेडियो में जिंदगी बेदार होने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।